कर जुगे अंतम कर कर ताइया, कर जुगे अंतम कर ताइया। मंदिर मस्जिद मठ शिव गवाले दिसन सख। किते नहीं नूर रहा जो महाराज ने देखा सारा किते लिया नूर कि इत्थे ते विचार पई आ ते फिर उत्ते की रहना नूर ने की रहना जिते विचार ही है। मंदिर मस्जिद मठ शिव गवाले दिसन सख। हर का नाम नजर ना आईया। हुण सुनियो निर्वैर पुरख काल वाले। निर्गुण निर्वैर पुरख काल दीन दयाल आप उल्टाई अपनी अख। आप उठाई अपनी अख। निर्गुण निर्वैर पुरख काल दीन दयाल आप उठाई अपनी अख। चारों कुंड रेख विखाइया निगाह पाई कुली कख। हर जन बैठे ध्यान लगाइया, हर जन बैठे ध्यान लगाइया। जगत जहानो होए वख। हर जन नूं जगत जहान तों वखरे कीता। हर जन बैठे ध्यान लगाइया। जगत जहानो होए वख। श्रेष्ठ सुभाई तज लुकाइया, श्रेष्ठ सुभाई तज लुकाइया। माया वल्लों खाली हथ अंदर भंडार नाम रखाइया। ਉਹ ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਬਣਾਈ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਰਖਾਈਆ, ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਰਖਾਈਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਵੇ ਜਗਤ ਲਗਾਈਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੀ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਵੇ ਜਗਤ ਲੁਕਾਈਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਵਸੇ ਘਟ ਘਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਘਟ ਜੋ ਸਰੂਪ ਵਸੇ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਆ। 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਘਟ ਘਟ ਵਸਣ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਵਸੇ ਘਟ ਘਟ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਈਆ ਸਾਡੀ ਲੱਜ ਪਤ ਲੈ ਰੱਖ। ਚੋਟੀ ਮੁੰਨੇ ਸਰਬ ਲੁਕਾਈਆ ਸਾਡਾ ਆਏ ਕਮਲਾ ਪਤ। ਕੋਜੀ ਕਮਲੀ ਲੈ ਗਲ ਲਗਾਈਆ। 184 ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਗੁੱਤ, 184 ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਗੁੱਤ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਈਏ ਗੁੱਤ ਵੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਬੇਪੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 184 ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਗੁੱਤ। ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਾਈਆ ਕਰ ਕਰ ਕਰੇ ਖਾਲੀ ਠੁੱਠ। ਮੰਗਿਆ ਪਿੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈਆ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇਰੇ ਸੁਤ। अपराधी गुनाहगार तेरे सुत। कृपा कर ले तराइया। कृपा दी कृपा होगी तो फिर कोट जन्म के पाप भी लेंगे। तेरे चरण सुहंजनी रुत बसंत एक वखाइया। तू साहिब सुल्तान साचे तुठ। तेरी रहमत साडी शरणाइया, तेरी रहमत साडी शरणाइया। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर। जंगल बेला वेखे थां थाइया जंगल बेला डूंगी गार। राह खैड़ा नजर ना आइंदा चारों कुंड हाकार। हर का नाम ना कोई ते आइंदा। नाम देन परथाए हुण गल चलनी कि नाम किस तरह दिता। जगत नूं जपण वाला भविंड की धरती ते थोड़े सिखां नूं दस्सिया कि मैं कीता कि मेरा नाम है। जदों संसार नूं नाम जपण वाला दिता है
जो 26 ਪੋਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਚੱਲਦਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਜਗਾਈ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। हर का नाम ना कोई त्याइंदा, रंग रलियां जोबन माने संसार। नाम भुले बैठे, रंग रलियां जोबन मानदा संसार, रंग रलियां जोबन माने संसार। तन श्रृंगार सर्ब सुहाइंदा, झूठा झूठा नैना कजल करे प्यार। माया ममता मोह सीस दुदाइंदा, उच्चे टिल्ले मंदिर कर पसार। काम कामनी सेज हंडाइंदा, काम कामनी सेज हंडाइंदा। हर का मंदिर ना पावे कोई सार, नेत्र नैन दर्शना कोई पाइंदा। जिस जन कृपा करे आप निरंकार, दुबदा महल आप तुआइंदा। गल फिर उत्थे आ गई कि बिन कृपा कुछ नहीं होना, जिस ते कृपा करे ते ओदी दुर्मत मैल भी आपे धो दिंदे सच्चे पातशाह। जिस जन कृपा करे आप निरंकार। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਣਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਈ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। निरंकार जिस जन कृपा करे आप निरंकार, दुबदा महल आप तुआइंदा। निर्गुण बन जगत ललार, नाम ललारी खेल खलाइंदा। हर जन रंगे एका वार, रंग चलूल आप चढ़ाइंदा। उतर ना जाए दूजी वार, साची पठी आपे पाइंदा। ज्योति जो स्वरूप हर, आप अपनी कृपा कर। सिंह शेर शेर रूप वटाइंदा। मैं लगता नहीं कोई भुलेखा रह जूगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਬਚਨ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ 52 ਸਾਲ ਕਣਕਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟੰਕਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਨ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਤੇ ਜੇ ਝਟਕਾ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਖੇਲ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਝਟਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ। जिस जन कृपा करे आप निरंकार, जिस जन कृपा करे आप निरंकार। दुबदा महल आप तुआइंदा। निर्गुण बन जगत ललार, नाम ललारी ले खेल खलाइंदा। हर जन रंगे एका वार, रंग चलूल आप चढ़ाइंदा। उतर ना जाए दूजी वार, साची पठी आपे पाइंदा। ज्योति जो स्वरूप हर, आप अपनी कृपा कर। सिंह शेर शेर रूप वटाइंदा। जिस दी 994 युग चौंकड़ी बात आमद होई आउणा होया, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਕਿ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। निर्गुण सरगुण सरगुण निर्गुण खेल खेले आगे सुने। सिंह शेर शेर रूप वटाइंदा। सिंह शेर शेर रूप वटाइंदा। सिंह शेर मार गरज गगन मंडल हलाइया। गगन मंडल हलाइया। 994 चौंकड़ी जुग दी पूरी करने आया गरज। 994 चौंकड़ी दी पूरी करने आया गरज। अपना खेल आप खिलाइया। आप ही खेल खेलिया। महाराज शेर सिंह
ਨੇ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਪਰਤਾਏ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। 994 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਖੇਲ ਖੇਲਣੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ। 994 ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਗਰਜ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਖਲਾਈਆ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਵਰਜ, ਦੂਸਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈਆ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਆਵੇ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਜ। ਮੈਨੂੰ ਵਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਵਰਜ, ਦੂਸਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਸਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਤਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਕਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਦ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਫਰਜ਼, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਫਰਜ਼, ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨशाहिया। ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਵੇਖੇ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਰਜ, ਕਲਯੁਗ ਵੇਖੇ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਜ, ਅਰਜੀ ਲੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਈਆ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹਰਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਅਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਅਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਗਤਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹਰਜ, ਤਨ ਮਾਟੀ ਅਗਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਈਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਰਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਹ ਦਾ, ਦੇਹ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੁਕਸਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹਰਜ, ਤਨ ਮਾਟੀ ਅਗਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਈਆ। ਅਗਲੀ ਖੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਖੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਾਟੀ ਦੇਹ ਸੀ ਅਗਣੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹਰਜ, ਤਨ ਮਾਟੀ ਅਗਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਈਆ। ਕਰਿਆ ਖੇਲ ਫੇਰ ਅਸਚਰਜ। 26 ਪੂਰਵੇ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਘਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਅਸਚਰਜ ਖੇਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰਿਆ ਖੇਲ ਫੇਰ ਅਸਚਰਜ, ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਆਪ ਰਚਾਈਆ। ਬਿਨ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗਾਈ ਤਰਜ। ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਰਤ ਵੀ ਤੇ ਦੇਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਹ ਛੱਡਦੀ ਕਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਖੇਲ ਅਸਚਰਜ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲੀ ਆ ਕਿ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰਿਆ ਖੇਲ ਫੇਰ ਅਸਚਰਜ, ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਆਪ ਰਚਾਈਆ। ਬਿਨ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗਾਈ ਤਰਜ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੀ ਤਰਜ ਕਰ ਦੋਹਰੀ ਤਰਜ ਆਪੇ ਖੇਲ ਸਾਰੀ ਖੇਲੀ ਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਤਰਜ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਨ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗਾਈ ਤਰਜ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਜੈਕਾਰ ਲਗਾਈਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਫਿਰ 26 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰ ਲਾਇਆ
ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਗਤੋ? ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤਾਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਖਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਜ ਬਿੱਦ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਤਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ। ਤਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਕਾਰਾ ਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਏਕਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਬਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਜ ਗਾਈ ਆ, ਬਿਨ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਜ ਗਾਈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਖਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤਾਜ, ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਖੇਲੀ ਆ। ਤਾਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਇੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇਲ ਰੰਮੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਲੇ 'ਚ ਵਸੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੇਲ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਜੈਕਾਰ ਲਗਾਈਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਉਣਿਆ ਕਰਜ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੂ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖੇਲਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਉਣਿਆ ਕਰਜ, ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਭੁੱਲਦਾ? ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਉਣਿਆ ਕਰਜ, ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵਾਸਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਰ ਜਮਾਤ ਗਰਬੋ। ਜਦ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਘੁਇੰਡ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਹ ਛੱਡੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇ 24 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। 10.5 ਤਨ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਪਾਕ ਘੁਇੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਕਾਰ ਰੂਪ ਬਟਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, 2 ਧਾਰੀ ਲਿਖਤ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਜੇਠ ਇੱਥੇ ਤਵਾਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਤ 2 ਧਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੱਤ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵਾਸਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਰ ਜਮਾਤ ਗਰਬੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਛੱਡੀ। 10 ਮਾਸ ਨਾ ਫੇਰਾ ਪਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਰੇ ਖੇਲ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆ। ਏਕਾ ਗਰਜ ਰਹੀ ਗੂੰਜ, 2 ਜਹਾਨ ਆਪ ਗੁਜਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਗੂੰਜੀ। 2 ਜਹਾਨ ਆਪ ਆਪੇ ਗਿਆ ਜੂਝ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪੇ ਗਿਆ ਜੂਝ। ਤਨ ਰੂਪ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈਆ। ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਰੂਪ 52 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪੇ ਜੂਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪੇ ਗਿਆ ਜੂਝ, ਤਨ ਰੂਪ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈਆ। ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਕਿਰਿਆ ਕੂੜਾ ਹੂੰਜ, ਧਰਤੀ
ਧਵਲ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈਆ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਖੇਲ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਕਾਇਆ ਕੂੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਧਵਲ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ, ਆਪੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵੀ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਲਾ ਜੂ? ਜੇ 4 ਸਿੱਖ ਰਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 10 ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਰਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ, ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪ ਵਟਾਈਆ। ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਕਰਿਆ ਸਾਫ, ਸਾਚਾ ਪਲੰਗ ਦਏ ਸੁਹਾਈਆ। ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ, ਮਨੁਸਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋ ਜਾਈਆ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਸਤਾਖ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਭ ਦੀ ਦਏ ਮਟਾਈਆ। ਕਰਿਆ ਕੌਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਸਾਖ, 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦਏ ਸਮਝਾਈਆ। 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸਾਖ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਖੇਲਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ 1756 ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਿਆ ਕੌਣ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਸਾਖ, 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦਏ ਸਮਝਾਈਆ। ਤੇਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਹਿ ਰਾਖ, ਪਦ ਡਾਲੀ ਮਾਤ ਮਹਿਕਾਈਆ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਸਾਖਿਆਤ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆ। ਤੇਰਾ ਬਣੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਲਹਿ ਬਹਾਈਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਹਿ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਲਹਿ ਬਹਾਈਆ। 4 ਵਰਨ ਜੋੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਮਨ ਮਤ ਦਿਸੇ ਨਾ ਨਾਰ ਕਮ ਜਾਤ, ਜਗਤ ਦੁਹਾਗਣ ਦਏ ਦੁਹਾਈਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰਾ ਬਸਤਰ ਸੁਹਾਏ ਖਾਟ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਹੰਡਾਈਆ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਿਨ ਪਾਵਾ ਚੂਲ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਭਰ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰਾ ਬਸਤਰ ਸੁਹਾਏ ਖਾਟ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਹੰਡਾਈਆ। ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਪੁਰਖ ਸਮਰਾਥ, ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਈਆ। 10ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁੱਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਚੜੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹੇ, ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਪੁਰਖ ਸਮਰਾਟ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਪੁਰਖ ਸਮਰਾਟ, ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਈਆ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਏ ਕਥ, ਕਥਨੀ ਕਥ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਇ ਰਾਈਆ। ਤੇਰਾ ਭੂਪਤ ਦੇਵੇ ਦਸ, ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਆਪ ਚੁਕਾਈਆ। ਜਿਸ ਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਪਠ, ਸੱਥਰ ਆਪ ਉਠਾਈਆ। ਤਿਸ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਨਖ, ਦਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਜਦ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਤਨ ਮੰਦਰ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਵੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋਏ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈਏ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ठीक है 7 वजन जी जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ सिर मत्थे ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਅੱਗੇ जिस खेड़ा कीता पठ सत्सर आप उठाइया तिस अंदर वड़िया नठ दिस किसे ना आईया लोक परलोक गाए जस हर सतगुर सच्चा माहिया अंतम पूरी करे आस सगला संग निभाइया सिंह शेर सुता रहे ना विच प्रवास लोक मात लहे अंगड़ाइया मात लोक ते जिहड़ी अंगड़ाई लई लोक मात जिहड़ी खेल खेली लोक मात लहे अंगड़ाइया सिंह बने पुरख अविनाश एका अपना बल तराइया सिंह बारे दाता कि की ताकत है सिंह जिहड़ा महाराज अगे ला लेंदे अपने नाम दे कदी शेर सिंह खवाउंदे आ कदी सिंह शेर खवाउंदे आ हुण सिंह बारे पातशाह दस्सिया भी मैं की बनदा सिंह बने पुरख अविनाश एका अपना बल तराइया लेखा वेखे पृथ्वी आकाश आकाश आकाशां फेरा पाइया सो गल चलदी लेखा जोखा किसने वेख्या जिसने लेखा जोखा वेख्या जिसने घर घर जाके लेखा जोखा वेख्या जिसने दो जहान का लेखा वेख्या जिसने अपने नाम का जकारा दिता आ वो एक दा ही वार वार नाम आ रहा शेर सिंह सिंह शेर समरथ ताकत महाराज शेर सिंह जिन्हें आपे देह धारण की अकाल पुरख ने आपे देह तजाई आपे अपना हड्ड मास नाड़ी पिंजर आकार किया ते आपे अग्नि पेट किया वो एक ही समरथ ताकत जिन्हें सारे लेखे वेखे है सिंह बने पुरख अविनाश एका अपना बल तराइया लेखा वेखे पृथ्वी आकाश आकाश आकाशां फेरा पाइया ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर जंगल जू गया बड़ उच्चे टिले वेख वखाइया जंगल जू कर कर पार डूंगा सागर वेख वखाइया डूंगा सागर जल जल तार समुद्र खाई रूप बनाइया खाई वेखे आप निरंकार तरनी तरत बोल बुलाइया तरनी हित कर प्यार नित नवेत रूप तराइया किड्डा वड्डा बचने कि इस धरनी का जिहड़ा हित मैं करदा पुकारा करदी है कि बात लोग दिया संपूर्ण करियारा दूर कर और मेरे ते सत जिहड़ा आ उहनूं चला जुग पलटन वास्ते इस धरनी दीयां मंगां करके महाराज कहंदे नित नवेतमय रूप सुणियो की है धरनी हित कर प्यार नित नवेत रूप तराइया कहंदे शब्द फोटो ते भी आउंदा नित नवेत चाल निराली तो महाराज कहंदे धरनी तेरा हित करके तेरा प्यार करके धरनी मिट्टी कागज नूं पैनी धरनी धरत तवल धौल है जिस ते आपां बैठे 184 नूं धारण करके बैठी आ किन्ने वड्डे पर्वत आ समुंद सागर आ नदियां नाले आ और वनस्पति आ किन्ने तरह के रत्न आ पदार्थ है इस गुरु पीर अवतार पैगंबर साहिबान इत्थे आए युग बदले महीने साल चित्तां वारां इन्हें कोटन कोट नबियां नूं रसूलां नूं पैगंबरां नूं देखिया इस धरनी ने सब खेल देखी है कोटन कोट राम कृष्ण अवतार देखिया इन्हें लेख लंग दी खेल भी देखिया इस धरनी ने यह भी कहा धरनी कहे परम पुरख परमात्म पुरख अविनाशी इदां लिखत चलदी आ कणक प्रवासी मैं तेरे चरणों के विच पुकार करनी मेरी पुकार सुन सो इस करके भी उहदा हित करके भी वार वार उहनूं खेल खेलनी पैंदी किसी ना किसी रूप दे विच हो के धरनी हित कर प्यार नित नवेत रूप तराइया ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर डूंगी पवरी वेख वखाइया
ਡੂੰਗੀ ਪਵਰੀ ਸਾਗਰ ਸਿੰਧ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਆਪ ਵਰੋਲਿਆ ਪੁਰਖ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਗੁਣੀ ਗਹਿੰਦ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਵੇਖੀ ਆ ਧਰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਸ਼ੂਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੱਛਾਂ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਖੇਲ ਕਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛ ਕੱਛ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਬੋਲਿਆ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ 84 ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਪਰਦਾ ਓਲਿਆ ਜਲ ਜੀਵ ਜਲ ਕਰੇ ਪਖ ਜਲ ਜੀਵ ਜਲ ਕਰੇ ਪਖ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਲਯੁਗ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਏਕਾ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਬਚਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤਮ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤਮ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਅਵਤਾਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ 24 ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਏਕਾ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੇ ਸੇਰੀ ਨਵਾਏ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਏਕਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਏਕਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ ਲਲਕਰਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੁਣਾਈਆ ਜਲ ਜਲ ਹੋਏ ਡੂੰਗੀ ਗਾਰਾ ਨੇਤਰ ਨੈਣਾ ਨੀਰ ਵਹਾਈਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੀ ਬੂੰਦ ਟਪਕਾਈਆ ਬਿਨ ਤੁਧ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਾਈਆ ਮੈਂ ਲੁਕਿਆ ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਅਨਤਾਰੂ ਵੇਖੀ ਸਰਬ ਲੁਕਾਈਆ ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਗਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਏ ਚਰਨੋਦਕ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਸ ਧਰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨੀ ਆ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਆ ਜੋ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਦ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ਾਂ ਟੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਵੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਆ ਲੰਮੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ। ਅਨਤਾਰੂ ਵੇਖੀ ਸਰਬ ਲੁਕਾਈਆ ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੋਨੇ ਹੋਨੇ ਅਸੀਸ ਝੁਕਾਈਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨਾਈਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੀ ਗੋਜ ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਰਹੀ ਡਰਾਈਆ ਮੈਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਵੇਖੀ ਡੂੰਗੀ ਕੰਦਰ ਡੂੰਗੀ ਗਾਰ ਚੈਨ ਜਰਾ ਨਾ ਆਈਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਜੀਵ ਪੁਗੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਜੀਵ ਪੁਗੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰਹੇ ਲੁਕਾਈਆ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ
ਚੜ ਚੜ ਆਪਣੀ ਲਾਉਣ ਨੀਂਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਈਆ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੀਘਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੀਘਰ ਵੇਖੀ ਲੱਖ 84 ਜੰਤਿ ਪਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਰਾਈਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ ਚਰਨ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨਾਈਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮਹਿਮਾ ਕਥ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਈਆ ਧਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਗਣਗੇ 2 ਵਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਛੇਤੀ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ ਚਰਨ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨਾਈਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮਹਿਮਾ ਅਕਥ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਈਆ ਮੇਰਾ ਵਸੇਰਾ ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੱਟ ਸਾਗਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਠ ਮੇਘ ਮੇਘਲਾ ਰੂਪ ਵਟਾਈਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਠ ਮੇਘ ਮੇਘਲਾ ਰੂਪ ਵਟਾਈਆ ਤੇਰੀ ਪਵਨ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਦੇਵੇ ਸੁੱਟ ਧਰਨੀ ਤਰਤ ਤਵਲ ਟਕਾਈਆ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਪਵਨ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੇਲ ਧਰਨੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਤੇਰੀ ਪਵਨ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਦੇਵੇ ਸੁੱਟ ਧਰਨੀ ਤਰਤ ਤਵਲ ਟਕਾਈਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋਏ ਜੋੜ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਆ ਦੋਏ ਜੋੜ ਕਰੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰਾ ਨੇਤਰ ਨਿਰਵਹਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਰਾ ਜਿਸ ਗੁਪਤ ਭੇਵ ਰਖਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਖੰਡਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਡੂੰਗੀ ਗਾਰਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰਾਂ ਕਰਨਾ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਦਲੇਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਾ ਸਾਚੀ ਕਾਰਾ ਲਹਿ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲਾ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲਾ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟਿਕਾਇਆ ਸਾਚੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਚਿੱਕੜ ਖੁਬੀਆਂ ਗਾਰਾ ਹਾਲਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਆ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰੇ ਚ ਖੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਚੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਾਚੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਚਿੱਕੜ ਖੁਬੀਆਂ ਗਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਤਵਾਇਆ ਨਰ ਨਰੈਣ ਖੇਲ ਨਰ ਨਰੈਣ ਵੇਲੇ ਕੰਤ ਪਤਾਰਾ ਸੁਰਤ ਸੁਆਣੀ ਲੈ ਪਰਨਾਇਆ ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਵਜੇ ਤਾਲ ਵਜਾਏ ਅਗਾਮਿ ਉਪਾਰਾ ਤਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਇਆ ਇਥੇ ਉਥੇ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਆਪ ਤਰਾਇਆ ਕਾੜਤ ਘੜੇ ਬਣ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਰੂਪੀਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬਸਤਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਜਾਏ ਏਕਾ ਵਾਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤਮ ਹੋਏ ਸਹਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਰਿਆ ਕਰ ਲਾਈਆ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਆ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਪਵਨ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਧਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ
ਘਟਾ ਬਣਦੀ ਆ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਆ, ਨੱਸਦੀ ਆ, ਦੌੜਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫੇਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਰਿਆ ਕੁਰਲਾਈਆ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੀਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਰਸਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸ਼ਾਇਕ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਰਹੇ ਗੱਲ ਲਟਕਾਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮਨ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸ਼ਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸ਼ਾਇਕ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਰਹੇ ਗੱਲ ਲਟਕਾਈਆ। ਮੇਰੀ ਮੋਤੀ ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਮਾਰ ਜੰਜੀਰ, ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਮਾਰ ਜੰਜੀਰ, ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਤੁਰਾਈਆ। ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਜਵਾਹਰ ਤੀਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਜਵਾਹਰ ਮੇਰਾ ਤੀਰ, ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀ ਪੀ ਆਪਣਾ ਰਸ ਰਸਾਈਆ। ਕਰੋੜ 96 ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ ਨੀਰ, ਕਰੋੜ 96 ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ ਨੀਰ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਆ। ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪੈਂਡਾ ਆਵਣ ਚੀਰ, ਜੇ ਪੈਂਡਾ ਆਵਣ ਚੀਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਹਾਂ ਬਹਾਈਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਲੇਟਾਂ ਪੀੜ, ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾਈਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪੀੜ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਲ ਜੋ ਅੰਤ ਮੇ ਆਇਆ ਖੀਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਚਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਕਾਲੀ ਲਕੀਰ, ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾਈਆ। ਜੋ ਲੇਖ ਪੈ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਛਲਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਖ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਚਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਕਾਲੀ ਲਕੀਰ, ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾਈਆ। ਦੇ ਮਸਤਕ ਧੂੜ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਤਕਸੀਰ, ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਸਹਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਏਕਾ ਗੁਣ ਰਿਆ ਸਮਝਾਈਆ। ਏਕਾ ਗੁਣ ਹਰ ਸਮਝਾਏ, ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਆਪ ਉਠਾਈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਈ ਥਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੁਛ ਰਖਾਈਂਦਾ। ਉੱਠ ਜਾ ਲੱਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੋ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਗਲਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਂਦਾ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਸੁਣਾਈਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ ਤੁਰ ਫਰਮਾਨਾ, ਸਰੂਰ ਨਿਉ ਨਿਉ ਕਰੇ ਨਿਮਸ਼ੁਕਾਰਿਆ। ਪੁਰਖ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਸ ਸੱਚ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਾ ਇਕ ਪਿਆਰਿਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਆਣਾ, ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੰਕਾਰਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰ ਸੰਘਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਧਰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵੀਆਂ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰ ਸੰਘਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਜਾਵਾਂ ਪਨਹਾਰਿਆ। ਸਦਾ ਸਰਮੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਏਕਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੜਾਇਆ, ਏਕਾ ਕਰ ਸੱਚ ਟਿਕਾਣਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਪ ਜੜਾਈਆ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨਾ। ਸਾਚੇ ਤਖਤ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ, ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾ। ਵਾ ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਵਾਲੀ ਆਪ ਖਵਾਈਆ, ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਵਾਲੀ ਆਪ ਖਵਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨਾ, ਸੰਬਲ ਨਗਰੀ ਸਾਚਾ ਖੇੜਾ ਵਸਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਆ ਕੇ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਸ ਮਕਾਨ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੰਬਲ ਨਗਰੀ ਸਾਚਾ ਖੇੜਾ ਵਖਾਈਆ, ਹਰ 17 ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੱਸੇ ਸੱਚ ਟਿਕਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਜੇਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੇਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾੜ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ, ਸਤ ਦਰਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੇਖੇ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਹੀਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਰਬ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਦਰ ਖਾਣਾ। ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ, ਸੰਭਲ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਭਲ ਮਕਾਨ ਸੰਭਲ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਰਬ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਦਰ ਖਾਣਾ, ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਦਰ ਖਾਣਾ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇਵੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਣਾ। ਮਸਤਕ ਧੂੜੀ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਲਯੁਗ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਵਾਰ। ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਟਾਈਆ। ਸੋਇਓ ਨਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਬਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸੌਣਾ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਲਯੁਗ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਵਾਰ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਦੋ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਦੋ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਦੋ ਥੋੜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਏਕਾ ਏਕ ਦੂਸਰ ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਇਆ? ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਟਾਈ। ਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੂਪ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਜਨ ਭੁੱਲਿਆ ਕਣਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚ ਖਲੋਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸੁਣਨੀ ਆ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਜਨ ਭੁੱਲਿਆ ਕਣਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜਿਸ ਨੇ ਓਏ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਜਨ ਭੁੱਲਿਆ ਕਣਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਖਾਈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ, ਸੋਚਿਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਿਸ ਜਨ ਭੁੱਲਿਆ ਕਣਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈ ਹੈ। ਮਦਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਤ 'ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੰਨੇ 84 ਦਾ ਫੰਦਾ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਸ ਜਨ ਭੁੱਲਿਆ ਕਣਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਲਸੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਚਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਭੁੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਲਣਿਓ ਡਿੱਗੇ ਬੋਟ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਲਣਿਓ ਡਿੱਗੇ ਉਠਾ ਲਈ ਬੋਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਣਿਓ ਡਿੱਗੇ ਬੋਟ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਦਾ ਰੱਖਤੇ ਹੋ। ਐਸ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਐਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲੀਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਲੀਆ, ਬਾਬੇ ਜੇਸੂ ਨੂੰ, ਅਮਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਲੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲਿਖ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਥਾ ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਅਗਲੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਹ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ। ज्योति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर काल जुग के जन वर्गे नरेंद्र महाराज शेर सिंह विष्णु कौन सिंह शेर सिंह कोटाई। जन्म कर्म पूर्व गुरदेव लहना लेख वेख विखाइंदा। पंछी पंखी पंछी जिस बन बन कीती सेव तिस लेखा मूल चुकाइंदा। जिस अमृत नाम रसिया जिस अमृत नाम रसिया
जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा करो पूर्व जन्म चुकाइंदा पूर्व मूल चुकाइंदा त्रै त्रै जन्म पंखी पंख पंखेरु रूप वटाइया पंखेरु रूप वटाइया त्रै त्रै जन्म पंछी बन नित्य उठ दर्शन वेखे गुर साचे माहिया नौ वार राग सुनिया कन गुरमत गीत लाइया अनबोलत बजाए आण मन रसना गुण कहन ना जाइया मानस जन्म मिले कहाँ तन 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 तेरी वडियाइया नेत्र नैन वेखा सत स्वरूपी चन चंद चांदनी शोभा पाइया सहब सतगुर जाए मन सुन पुकार मेरी काया दे पलटाइया हर राय हो कर ध्यान पंखी भाख्या बूझ बजाइया पंछी तेरा होवे पार किनार आत्म तृष्ण बजाइया नौ जन्म होण मिलने नौ जन्म होर मिलने विच संसार बन बन फेरा पाइया फेर मिले सर्ब जियां दा सांझा यार लख 84 जो रिया खेल खलाइया तेरा लाहे अंत उधार तेरी आशा पूर कराइया मेरी आशा करे प्यार आशा शब्दी रूप वटाइया ज्योति जो स्वरूप हरे आप अपनी कृपा कर आप अपनी कृपा कर पूर्व जन्म कर्म कर्म जन्म पूर्व अपना लहना आप चुकाइया तुर्क पठानी गुर गुर वेश वेश अनेक कराइंदा लेखा जानी दस दशमेश दह दिशा खोल खुलाइया जिस लेखा लिखिया तुर मस्तक रेख मेल मिलावा अंत कराइंदा अज खुलड़े केस रूप अनूप तराइंदा नेत्र नैन कमाया एका वार वेख दर्दी दर्द दर्द वडाइंदा ज्योति जो स्वरूप हरे आप अपनी कृपा कर अपना रंग आप विखाइंदा नेत्र विकसे नैना नीर आत्म आप जड़ाइया तू साहिब मेरा उच्चा पीर पीर पीरा तेरी वडियाइया पीर पीरा तेरी वडियाइया नेत्र पेखिया शाह बनया फकीर पातशाह जिस सच्ची शहनशाहिया दोए जोड़ मेरी कट जंजीर तेरी जंजीर मेरे तन मन रही पाइया कर कृपा दिता बचन अखीर कर जुग अंतम मिले सच्चा माहिया लख 84 तेरी कटे पीड़ अपनी फांसी गल विच पाइया ज्योति जो स्वरूप हरे आप अपनी कृपा कर आप अपनी कृपा कर लेखा लेखे रिया पाइया हर का नाम हर का रंग हर जन हर हर आप चढ़ाइया हर का शब्द हर मृदंग हर घट घट आप बजाइया हर का मंदिर हर पलंग हर बैठा आसन लाइया हर भिखारी हर दरवेश रिया मंग लख लखना अपनी लख जगाइया हर दाता हर सूरा सरबंग देवन हार हर अखवाइया सर्व जिया जग पूरी करे मंग जो जन ध्यान लगाइया दूर दराडा चुके पंग पांदी पंद ना कोई वखाइया जिस जन सुनाए सुहागी छंद सोहंगे अखर करे पढ़ाइया आप रखाए परमानंद महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान वडी वडियाइया जगत कामना पूरी आस कर कृपा पूर कराइया बख्शिश बख्शे चरण निवास सच द्वारा एक समझाइया जगत जंजाला करे बंद खलास बंधन कोई रहन ना पाइया हर जन रखे आप
ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਆਪ ਸਮਝਾਈਆ। ਕਟ ਮੰਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਪਾਸ, ਵਿਛੜ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ ਜੀਆ ਦਾਨ। ਵਸਤ ਅਮੋਲ ਕੇ ਆਪ ਵਰਤਾਈਆ। ਜਗਤ ਰੋਵੇ ਜਗਤ ਪਿਆਰ, ਨੈਣਾ ਨੀਰ ਵਹਾਈਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਵੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਿਦਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਵੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਿਦਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਵੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਿਦਾਰ। ਜਗਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨ ਸਕੇ ਰਾਈਆ। ਜਗਤ ਰੋਵੇ ਵੇਖ ਮੁਰਦਾਰ। ਜਗਤ ਕੁਟੁੰਬ ਰੂਪ ਵਟਾਈਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਛੜਨ ਯਾਰ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਛੋੜਾ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਰ, ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਛੁਪ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੱਚ ਮਨਾਰ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਆਸਣ ਆਪ ਲਗਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਹਰ ਜਨ ਏਕਾ, ਰੋਣਾ ਰਿਆ ਸਮਝਾਈਆ। ਜਗਤ ਰੋਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੋਗ ਰਖਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੇ ਕਰ ਮਿਲੇ ਹਰ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਰ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਕਰ, ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਬੁਝਾਏ ਸਤਾਰ। ਦਤਾਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਸਿੰਘ ਦੇਵਾ ਸਬਰ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਲੇਖ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਦੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਖਵਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਖਵਾਏ ਮੇਵਾ। ਤਾਮ ਨਿਹਚਲ ਨਿਹ ਕੇਵਾ, ਏਕਾ ਏਕ ਵਖਾਈਆ। ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਤਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਤਨ ਭਰਿਆ ਆਨੰਦ, ਤਨ ਕਾ ਭੋਗ ਗਵਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਚੜਿਆ ਨੂਰੀ ਚੰਦ, ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਕਿਸ਼ਨਾ ਸੁਖਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡ, ਏਕਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ। ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਪਾਰਖੂ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਆਪ ਲਗਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਪ ਵਸਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਰ ਮੇਲਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਲਿਖ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੇਹਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੇਹਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਵੇਖ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤਾ।
कि ये भैन भरा आप सारे ही जिन्ने भी हैं, जात पात भी कोई नहीं। महाराज ने जात पात का कोर्स कढ़िया हटाया, पर असी अमल नहीं करते। महाराज ने तो एक कीते आ, पातशाह ने उन्हें तो एक शहनशाह ने कीते आ। अज भी एक हैं, आप सारे एक हैं, सारे एक हैं। महाराज के स्वरूप है, इन्हों का सत्कार करना। जे असी लैक पुत जिहड़े आ वो जिहड़े सपूत हुंदे आ, सच्चे सुत हुंदे आ, उही सत्कार करदे आ। जिहड़े सपूत हुंदे आ ना, सपूत हुंदे जिहड़े आग्याकारी पुत हुंदे। महाराज पूरन सिंह जी का स्वरूप है, पातशाह जी का दर्शन दरला पे। महाराज शेर सिंह जी का फोटो का दर्शन दरला पे। आप सत्कार करना, सत्कार कर रहे हैं, ये साडी मर्यादा है। सृष्टि के उपर अगर कोई पूछे इसके परखाए तो आप दसांगे इन्होंने कि दो स्वरूप किस करके आ, असी क्यों लगाने। कोई कहे कि अकाल पुरख एक आ, असीं उन्हें दसांगे कि दो स्वरूप क्यों लगाने, स्वरूपां दे क्यों लगाए जाते, साडी की मर्यादा, की साडी रीति आ, सत धर्म की साडी की मर्यादा है, की रीति आ, लिखती है सारा ये व्यवहार जो आप करते हैं। सो ये अपना सही ढंग से तरीका है। जन भगतो फर्क कोई ना करो जी, जिसने कीता उन्हें बख्शे नहीं जाना। स्टेजां ते सारे ये गल कहिंदे आ, पर स्टेजां ते बोल के ते फिर फर्क करी जाना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक साझी गल तुहाडे नाल रख जो अपना अज का माहौल है उत्ते भी आप वचन साझा कर लीए। ये आप पातशाह के स्वरूप है, सच्चे पातशाह के सत्कार करना साडा फर्ज है। सत्कार करना 33 नियमां का भी सारा मैं पढ़िया, बड़ा लंबा हो जाना जी। 33 नियमां ले भी तुर पे आपां। 23 नंबर ग्रंथ के 18 वसाख की लिखत आ। जे कोई कहे कि मूर्ति पूजा है स्वरूप ते धरनी कह रही है कि मेरे उत्ते स्वरूप रखना। एक महाराज शेर सिंह का वो जिहड़े घर अपने फेर वसाउणे आ, क्योंकि 1971 की जंग लगी सी। माझे वाले सारे उठ के जेठूवाल उधर माझा जेठूवाल से सारे आ सारा मेरे ख्याल गुरदासपुर माझे सारा माझे ते बार्डर एरिया वाले उठ के जेठूवाल अपना भेंड वाला परिवार भी आया सी ते उत्थे फिर घर ते सारे ढहने ही जदों ढट्ठे ही साडे अपने सारे घर जदों मुसलमानां दा जोर भी पिया उन्हां दा ते छड्ड के सारा परिवार साडा भी सारा जेठूवाल आ गए। जदों इत्थों जाना ही ते फिर माझा हर संगत दे नवें माझा वेखो किन्ना वड्डा 18 वसाख की लिखत माझा हर संगत दे नवें ग्रंथ नंबर 3 पढ़ लो। इष्ट की जो गल करते हैं, निर्गुण जोत का केवल इष्ट मनना, 1 नंबर नियम पढ़ते हैं। तो महाराज शेर सिंह के फोटो का इष्ट 18 वसाख की लिखत पढ़ लो। फैसला हो कि सवेरे उठ के असी नित दर्शन करना। ये धरनी कह रही पूर्व जन्म की ढाडी सिੱਖਿਆ ਤਾਂ गया इच्छा जी पूरी हुई है। तो उत्थे पढ़ो तुहानूं पता लग जू। महाराज शेर सिंह के फोटो की लिखत है 24 ग्रंथों के जो स्वरूप बचना 1 नंबर ग्रंथ, उसके बाद अगे लिखत चलती है 23 नंबर ग्रंथ, 24 नंबर ग्रंथ। जे लिखती आप फोटो की भी गल करनी हो तो लिखती फोटो की भी लिखते अपने को। सो भैनों के भराओ महाराज के स्वरूपों का आप सत्कार करना। मैं तो जोड़े भैन भरा उन्होंने सारे कहना कि आप फर्क नहीं करना, जो करता है जे करता है तो खुद गुनेगार है, वो गुनेगार है, उन्हें अपनी कीती आप पानी। अकाल पुरख नूं भुलिया, गोबिंद भुलिया, एका ही रूप आप तां सत्कार करने खेल की महाराज शेर सिंह जी ने। सो गोबिंद ने भी इहो कहा कि मेरे भगतो आ जिहड़े पिता पुरख अकाल धुर दे बापू नूं मनदे आ। बापू कौन है साडा? साडा बापू कौन है? धुर दा बापू असीं भगत है। साडा धुर दा बापू पिता पुरख अकाल आ, जिसकी असीं हुण गल करके हटे आ। असीं उस धुर दे बापू नूं गोबिंद साडा पिता आ। सो इथों मनण दी लोड़ आ। जुबान की गल वखरी आ, हिरदे की गल वखरी है। तो ये अपनी मर्यादा आ, आपां जिहड़ी लैके चलनी आ। स्वरूपां दा सत्कार करिए, जो महाराज ने आपां नूं हुकम दित्ते उन्हां नूं मनण दी कोशिश करिए। सो प्रेम प्यार आपां सारे वधाइए। जे आपां निंदिया नूं सारे आपां कोई करदा है सिख ते उहनूं रोकीए भी ना कर। इहदे नाल पंथ दे विच साडे इस नेह कलंक की जिहड़ी सच्ची सुच्ची खेड आ इहदे विच फर्क पैंदा है। ते जे आपां ये चीज़ करांगे ते मैं सुणदा हां कि संसार नूं की दसना, कि संसार नूं दसो। संसार नूं दस लांगे, संसार नूं दसण लई साडे कोल 24 ग्रंथ आ। 10 गुरुआं दी गल जे दस सकदे सिख पंथ वाले ते असीं बरखी तो लैके ते जेठूवाल भेड़ नहीं दस सकते, क्यों नहीं दसांगे? दस सकते संसार नूं। पर यह आ कि संसार वाले भी जब साडे आके वेखण ते सानूं एक रूप ते एक स्वरूप ते एक प्यार की धार की वेखण
ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਲਿਖਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਭਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਚੋਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਘੋਇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਕਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ। ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਲੇਖ ਕਲੰਕ ਦਾ ਘੁੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਕੇ 21 ਵਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖ ਕਲੰਕ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲਾਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਾ ਜਗਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਅਲਾਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 21 ਵਾਰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਜਹਾਨ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਪੂ ਆ ਸਾਡਾ ਧੁਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ 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 ਦੀ ਜੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ ਕਰੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ज्योति ज्योत स्वरूप हार आप अपनी कृपा करो। सतगुर पूरा अपने अंग लगाएगा, सतगुर पूरा अंगीकार। एका एक रखवाइया भगत विठाल गिरजाओ। मकान मंदोर लक्ष्मी नारायण शोभा पाइया। चतर भोजन हो त्यार आज जगत लोक बचाइया। मंदिर को एक तैयार गाजर राजा दह दर्शाइया। निया बाटी काट उजियार कन्या बाटी खाइया। साचा बाटी जनहार निम अपना पूरा पाइया। मन मत गुरु चंद्र क्या बार गुरमुख गुरु कराइया। ये खाजन अंजर
कोई द्वार करे सुनाइया काश जरूरत कोई ना पाऊ सारू वेद प्राण के चढ़ाइया असीम प्राण हाहाकार अल्प जे नया निर्वाहिया माता के करे निरंकार निर्गुण पुणकार कुमाइया गोरकार गान कथारू तेरे नाम जप कराइया मन देगे वार वारू वे जोर जोर आशा पाइया कल करती लहतारू निर्गुण पांगी सुरकाइया संगर्भ से तान निहारू पंगी को प्रगटाइया नाम शब्द भूल जयकारू दो जहाना लह जगाइया करे खेल गमा पारू अपनी कार समाइया लाख चौरासी तो पारू गुरमुख सतगुर नाल भलाइया शब्द सुनती बान दलारू सरदाई को हाल कराइया अगे कोई ना काले काल जंगल जू उजाड़ पहाड़ तेरा कोई ना पाइया मंदिर अंदर खाए सची कर सारू जिसका देखा जो करवाइया मुझे सुन हो धरान सतगुरु की केवल चाहिया मैं बनी गई अरजान मत होती हार न पाइया कमी को जीना कमी को जी कोई ना करे परवान मेरे मानना को बजाइया जब तो जितिया अंतर को बढ़ाइया मेरे मान को लिया जब विद्या न को ज्ञान बिन सतगुरु पूरे लड़न को कराइया ज्योति जो तू को हारू और अपनी कृपा कर सतगुरु पूरा इको सतगुरु पूरा इको हारू कल संग को खाइया सतगुरु पूरा इको जय गंभीर नाम कराइंदा दो जहान जिसकी साया कोई तीर पतंगर कोई तीर अवतार पतंगर से चुकाइया त्रैगुण जिसकी वरते माया न कोई ने केवे कर जाएगा चौथा काल जिस बताया माल अटाई एक सुहाइंदा पंचम राग जिस अलाया जो नरजी नाल जो लगाइंदा केवा काल जिस बताया सब प्रश्न न कोई सुहाइंदा सासुतवा जी कुछ जिस लगाया जो तीन रूप जग मंगाइंदा अठंता जोड़ा जिस बताया लख जरा शोभा पाइंदा जिस राज नाया जग वाजना विच कराएगा दस मंदवारी जिस डेरा लाया सो सैल सतगुर पूरा हार होगा ज्योति नूरा जल्दी पूरा बचनी पूरा गुरमुख गुरत भगत भगवान जिया दान ओ निर्वाण शब्द महान कर्तव्यान करुणान नवी नवी सूर कार्क गुरु अवत सूर जुहार मकोल मुकम्मली को नाम जनाइंदा उसको नाम सदा मुकम्मल मुकामे हक हक जनाइया तीन प्रकम्बरम करना अमल रक्त विच मुकना को बटाइया पग रखना अगे संभल प्राची सिद्धिया क्या समझाइया
निर्गुण दूर इको और आलमीन बेपरवाहिया ज्योति ज्योत स्वरूप को हारो आप अपनी कृपा करो सतगुरु पूरा करे नजर आज जुगाती का चादर अदालती को कार दिखाइया सतगुरु पूरा सच्चा राम रंग के अपनी आप कमाएगा सतगुरु पूरा सच्चा राम नाम बंसरी आप उगाएगा सतगुरु पूरा श्री भगवान पवन अपना पेड़ कराएगा सतगुरु पूरा देवदान और गुरुचाई देश बचाएगा सतगुरु पूरा नौजवान सतगुरु पूरा नौजवान निर्गुण दूर जाग मंगाएगा सतगुरु पूरा वट बलवान बलदारी तेज जनाएगा सतगुरु पूरा अवश्य सच मकान सचखंड द्वारा तू का पाएगा सतगुरु पूरा हो प्रधान नाम प्रधान की तो कमाएगा सतगुरु पूरा वाली दो जहान दो अपनी कार कमाएगा सतगुरु पूरा निर्गुण ज्योत महान नूरा नानक मंगाएगा सतगुरु पूरा कार्य ज्ञान लोक परलोक को सजाएगा सतगुरु पूरा एक नाम चलाए निशान निशाना को जनाएगा सतगुरु पूरा वर्ण भरण बुकाए एक अमान अनेको दर्शाएगा सतगुरु पूरा झुंझ झोंपड़ी जनाए साचा काम निकर्मिया अपनी कार समझाएगा सतगुरु पूरा महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान आज जुगात युग चौंकड़ी जन्म मरण विच न आएगा सतगुरु पूरा महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान आज जुगात युग चौंकड़ी जन्म मरण विच न आएगा